नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12th साइंस फिजिक्स चैप्टर 13 न्यूक्लियस आगळना लेक्चर में न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रिया विषय है आपणे बात करेली अने एमां युरेनियम 235 ने लगती अमुक प्रक्रियाओं है एनी चर्चा करवामां आवी। तो एनी अंदर आपणे जोयुं कि आपात न्यूट्रॉन है जेटला न्यूट्रॉन प्रक्षिप्त करवामां आवे छे, आपात करवामां आवे छे एना करता वधारे न्यूट्रॉन है एनुं उत्सर्जन थाय छे। मतलब कि आपात न्यूट्रॉन करता उत्सर्जित न्यूट्रॉननी संख्या है वधारे जोवा मळे छे। त्यारे आपणे वात पण करेली कि एक न्यूट्रॉन आपवाथी युरेनियम 235 है ए 236 में रूपांतरित थी जाए। 92 युरेनियम 236 में रूपांतरित थी जाए। प्रक्रियाना अंते 92 युरेनियम न्यूक्लियसना बे भाग थाय छे अने अमुक प्रक्रियाओं में 2, अमुक में 3, अमुक में 4 न्यूट्रॉन है एनुं उत्सर्जन थाय छे। मित्रों एटले आपणे एक लाइन लखेली कि विखंडन प्रक्रियाना अंते सरेराश 2.5 न्यूट्रॉननुं उत्सर्जन थाय छे। ए आवतो अपूर्णांक जे छे खरेखर कोई प्रक्रियामां 2.5 न्यूट्रॉन उत्सर्जित थता नथी, पण त्यां आपणे शब्द मूकीए छीए सरेराश 2.5 न्यूट्रॉननुं उत्सर्जन थाय छे। एनो मतलब शुं छे तो कि कोईक प्रक्रियाओ एवी छे कि एमां 2 न्यूट्रॉन, कोईकमां 3, कोईकमां 4 एम एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन है उत्सर्जित थाय छे। अने एवुं पण कीधुं कि प्रत्येक विखंडन दीठ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेटली ऊर्जा है विमुक्त थाय छे। एक विखंडन प्रक्रिया थाय एटले 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेटली ऊर्जा है विमुक्त थाय छे। छेल्ले तमने वात करतो तो कि जो कोई प्रक्रिया है एमांथी मानी लो कि 2 न्यूट्रॉन उत्सर्जित थाय छे तो ए बीजी 2 प्रक्रियाओ करी शके। 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित थाय छे तो बीजी 3 प्रक्रिया है करी शके छे। हवे आवी प्रक्रिया है एने जो नियंत्रण हेठळ चलाववामां आवे, नियंत्रण हेठळ, तो न्यूक्लियर रिएक्टरनी रचना तमे करी शको। न्यूक्लियर रिएक्टर है एना माटे खास श्रृंखला प्रक्रिया समझवी पड़े, कारण के रिएक्टरनी अंदर आवी श्रृंखला प्रक्रिया थाय छे, चेन रिएक्शन, जेने तमे अंग्रेजी में चेन रिएक्शन कही शको। हवे आपणे श्रृंखला प्रक्रिया है एने नियंत्रित करवानी छे, नियंत्रित करवानी छे। तो श्रृंखला प्रक्रिया है एना नियंत्रण में आडे आवती मुश्केलीओ अने तेनुं निवारण खास महत्वनो पॉइंट है भाई कि श्रृंखला प्रक्रिया सफल थवा माटे आडे आवती मुश्केलीओ अने एनुं निवारण जोजो खास याद राखवा जेवुं छे कि श्रृंखला प्रक्रिया सफल थवा माटे शुं मुश्केलीओ नड़े छे। पहेलुं तो आपणे प्रक्रिया जोई विखंडन प्रक्रिया, युरेनियम 235 है, 1 न्यूट्रॉन एने आपी दो एटले युरेनियम 236 में रूपांतरित थई जाए। पछी एना 2 टुकड़ा 92 ना 2 भाग पड़े छे। पछी अहीं सरेराश जेटला न्यूट्रॉन उत्सर्जित थाय छे मानी लो कि 2 न्यूट्रॉन उत्सर्जित थया, मानी लो कि 2 न्यूट्रॉन है एनुं उत्सर्जन थयुं। हवे आ 2 न्यूट्रॉन है एनो मारे पाछो अहींया आपात न्यूट्रॉन तरीके उपयोग करवो होय तो
કંઈક મારે એની અંદર ફેરફાર કરવો પડે છે. જોજો કઈ રીતના. તો કે પહેલી વસ્તુ એ કે આપાત ન્યુટ્રોન છે એને થર્મલ ન્યુટ્રોન તરીકે ઓળખવામાં આવે. થર્મલ એટલે ઓછી ઉર્જાવાળા ન્યુટ્રોન. લગભગ 0.04 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના ક્રમની ઉર્જા છે. ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના ક્રમની ઉર્જા છે. જ્યારે ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોન છે એ વધુ ઉર્જાવાળા છે. વધુ ઉર્જાવાળા એટલે મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના ક્રમની ઉર્જા ધરાવે છે. લગભગ ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોનની ઉર્જા 2 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી હોય છે. તો વિખંડન કરવા માટે વધુ ઉર્જાવાળા ન્યુટ્રોન કરતાં થર્મલ ન્યુટ્રોન વધુ અસરકારક છે. એટલે પહેલું કામ આપણે શું કરવું પડે? તો કે જો ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોનનો આપાત ન્યુટ્રોન તરીકે ઉપયોગ કરવો હોય તો એની ઉર્જા છે એમાં તમારે ફેરફાર કરવો પડે. આટલી ઉર્જાવાળા ન્યુટ્રોન છે એ ચાલે નહીં, મતલબ સારું વિખંડન નિપજાવી શકતા નથી. તો સારું વિખંડન નિપજાવવા માટે ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોન છે એની ઉર્જા તમારે ઘટાડી અને થર્મલ ન્યુટ્રોન એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના ક્રમની ઉર્જા છે એ તમારે બનાવવી પડે. પહેલું કામ આ કરવું પડે. બરાબર? એટલે મુશ્કેલી શું થઈ? તો કે આપાત ન્યુટ્રોન કરતાં ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોન છે એની ઉર્જા વધારે છે. તો એનું નિવારણ શું? તો કે વધારે ઉર્જાને ગમે એમ કરીને ઓછી ઉર્જામાં ફેરવવી છે આપણે. તો ઓછી ઉર્જામાં ફેરવવા માટે એનું નિવારણ છે મોડરેટર. નિવારણ શું છે? મોડરેટર. જોજો ઘણા આ મુદ્દાની અંદર આડાવડું કરી દે છે. મોડરેટર મુશ્કેલી નથી, મોડરેટર નિવારણ છે. મોડરેટર શું કામ કરે છે? તો કે જ્યારે ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોન મોડરેટરમાંથી પસાર થાય એટલે મોડરેટર છે એ વધુ ઉર્જાને ઓછી ઉર્જાવાળા ન્યુટ્રોનમાં રૂપાંતરણ કરી દે. મોડરેટર તરીકે કોણ કોણ વપરાય? તો કે સાદું પાણી હોય, ભારે પાણી હોય, ગ્રેફાઇટ હોઈ શકે. બરાબર? હવે સાંભળજો હજી એક વસ્તુ કે મોડરેટર માત્ર ઉર્જામાં ફેરફાર કરે છે. આ વધુ ઉર્જાને ઓછી ઉર્જાની અંદર રૂપાંતરણ કરે છે. ન્યુટ્રોન છે એનું શોષણ કરતા નથી. ન્યુટ્રોનનું શોષણ નથી કરતા. શું કરે છે? ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોન જે મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના ક્રમના છે એ ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોનને થર્મલ ન્યુટ્રોનમાં ફેરવે છે. મતલબ કે ઉર્જામાં ઘટાડો કરે છે, સંખ્યામાં નહીં. અહીંયા 2 ન્યુટ્રોન છે તો 2માંથી 1 ન્યુટ્રોનનું શોષણ કરી લે એવું નહીં થાય મોડરેટરમાં. મોડરેટર માત્ર શું કામ કરશે? તો કે વધુ ઉર્જા જે 2 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના ક્રમની ઉર્જા છે એ ઉર્જાને થર્મલ ન્યુટ્રોનમાં એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના ક્રમની ઉર્જાની અંદર રૂપાંતરિત કરી દેશે. અને એક માર્ક માટે આપણે મોડરેટર તરીકે કયા દ્રવ્યો વપરાય એ પણ યાદ રાખવું પડે. કારણ કે તમને એમ પૂછે કે ભાઈ નીચેનામાંથી કયું દ્રવ્ય રિએક્ટરમાં મોડરેટર તરીકે વાપરી શકાય અથવા ન વાપરી શકાય? તો સાદું અથવા ભારે પાણી ચાલે, ગ્રેફાઇટ ચાલે. આ દ્રવ્યો છે મોડરેટર તરીકે કામ કરે છે. મુશ્કેલી શું છે? તો કે આપાત ન્યુટ્રોન કરતાં ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોનની ઉર્જા વધારે છે. તો એનું નિવારણ શું મળ્યું આપને? તો કે મોડરેટર. મોડરેટર છે એ નિવારણ છે. આપણા ન્યુક્લિયર શૃંખલા પ્રક્રિયામાં આડે આવતી 3 મુશ્કેલીઓ છે, એમાંની એક મુશ્કેલીનું કામ થયું પૂરું. બરાબર? હવે બીજી મુશ્કેલી જોઈએ તો કે આપણે ખ્યાલ છે કે જે જગ્યા ઉપર ગતિ ઉર્જા હોય, દાખલા તરીકે પંખો ફરે છે તો થોડી વાર પછી તમે એને સ્પર્શ કરો તો એ ગરમ થઈ ગયો હોય, મતલબ ઉષ્મા ઉર્જા છે એ મુક્ત થઈ હોય.
રોડ અને ટાયર થોડો સમય સુધી આપણે સાયકલ બાઇક કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એને રોડ સાથે સંપર્કમાં ટાયર રહ્યું હોય ચલાવીએ તો એ જગ્યા છે એ ટાયરનો ભાગ છે ગરમ થઈ ગયો હોય છે. બે હથેળીઓને આપણે શિયાળાના સમયમાં ઘસતા જ હોય છે. એટલે ગતિ ઉર્જા જે જગ્યા ઉપર હશે તે જગ્યા ઉપર ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય જ. તો અહીંયા પણ વધુ ગતિ ઉર્જાવાળા જે ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોન છે એના કારણે રિએક્ટરમાં ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થશે. એટલે ઉષ્મા ઉર્જા છે એ મુશ્કેલી છે. એના નિવારણ માટે આપણે શીતકની રચના કરીએ છીએ. કોની રચના કરીએ છીએ? શીતક. શીતક તરીકે સાદું પાણી, ભારે પાણી, અને પ્રવાહી સોડિયમ ધાતુ વાપરી શકાય. હવે જોજો બીજી મુશ્કેલી આપણે મળી કે આ રિએક્ટરની અંદર વધુ ગતિ ઉર્જાવાળા ન્યુટ્રોનના કારણે ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થવાનો ભય છે. અને ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય જ તો એ ઉષ્મા ઉર્જાના નિવારણ માટે શીતકની રચના કરવી પડે. શીતક તરીકે પાણી અથવા પ્રવાહી સોડિયમ ધાતુનો ઉપયોગ થાય છે. હવે જોજો બીજી મુશ્કેલી શું છે? તો કે રિએક્ટરમાં જે ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે એનું નિવારણ શું છે? તો કે શીતક. શીતક તરીકે કયું દ્રવ્ય વાપરી શકાય? એક માર્ક માટે આપણે યાદ રાખવું પડે તો પાણી અને પ્રવાહી સોડિયમ ધાતુ શીતક તરીકે કામ કરે છે. આ ઉષ્મા ઉર્જા છે એને ઓછી કરે છે, મતલબ બાષ્પ છે એને ઠંડી પાડે છે. હવે ત્રીજી મુશ્કેલી તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. ત્રીજી મુશ્કેલી આપણી પાસે એવી છે કે આપાત ન્યુટ્રોન કરતાં ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોન વધારે છે. આપણે વાત કરી કે ભાઈ 60 જેટલી વિખંડન પ્રક્રિયાઓ છે યુરેનિયમમાંથી નિપજાવી શકાય છે. તો 60 જેટલી વિખંડન પ્રક્રિયાઓમાં 60 જેટલી વિખંડન પ્રક્રિયાઓમાં ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 2, 3 કે 4 છે. એટલે આપણે લખતા હતા સરેરાશ 18 ન્યુટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે. આપો છો એક મળે છે એનાથી વધારે. આપાત ન્યુટ્રોનની સંખ્યા અને ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોનની સંખ્યા જોઈએ તો બંનેની સંખ્યામાં ઘણો ફેર છે. તો હવે વિચારજો કે મારે આ ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોનનો ઉપયોગ આપાત ન્યુટ્રોન તરીકે કરવો હોય તો જરૂર કેટલાની છે? તો કે 1 ન્યુટ્રોનની. વિખંડન થવા માટે એક જ ન્યુટ્રોનની જરૂર છે. તમારી પાસે 2 છે અથવા 3 છે અથવા 4 છે તો અહીંયા જરૂર 1ની છે તો વચમાં બીજાને રોકવા પડે. અહીંથી 2 ન્યુટ્રોન આવતા હોય તો અહીંયા તમારે એક જ આપવાનો છે તો એકને અહીંયા તમારે બ્લોક કરવો પડે. અહીંયા 3 હોય તો 3 અહીંયા આવતા હોય તો એક જ જોઈએ છે તો 2ને બ્લોક કરવા પડે, રોકવા પડે. તો આ સમસ્યા છે. એનું નિવારણ શું છે? તો કે નિયંત્રક સળિયાઓ. નિયંત્રક સળિયા. હવે નિયંત્રક સળિયાનું કામ શું છે સાંભળજો. સ્વયં સંચાલિત સળિયા છે, બરાબર. એને રિએક્ટરની અંદર આપણે ગોઠવી દીધા હોય, જરૂરિયાત કરતાં વધારે ન્યુટ્રોન હોય ને એનું એ શોષણ કરે. શું કરે? શોષણ કરે. તમારા 3 ન્યુટ્રોન છે એ ઉત્સર્જિત હોય અને આપાત ન્યુટ્રોન 1ની જરૂર હોય તો એ 2નું શોષણ કરી દે, 1ને જ આગળ જવા દે અને શોષણ કરવા માટે એ નીચે તરફ ધકેલાશે. હવે સાંભળજો, નિયંત્રક સળિયા છે એ કેડમિયમ અથવા બેરિયમ ધાતુના બનેલા હોય. કેડમિયમ અથવા બેરિયમ ધાતુના બનેલા હોય નિયંત્રક સળિયાઓ. હવે
નિયંત્રક સળિયાઓ ઉપરથી આપણે રિએક્ટરની સ્થિતિ જાણી શકીએ. સાંભળજો, એનો ગુણાંક અંક કે ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોન છેદમાં આપાત ન્યુટ્રોન, આવું સૂત્ર છે ગુણાંક અંક, મલ્ટિપ્લિકેશન ફેક્ટર, ગુણક અંક. હવે જોજો, કેનું મૂલ્ય 1 કરતાં વધારે હોય, કે ગ્રેટર ધેન 1, તો રિએક્ટર છે એ સુપર ક્રિટિકલ અવસ્થામાં છે. કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 તો ક્રિટિકલ અવસ્થા, કે લેસ ધેન 1 તો સબ ક્રિટિકલ અવસ્થા. હવે જો અહીંથી ને ખબર પડે, 1 થી મોટું ક્યારે મળે, તો કે આ સૂત્ર ઉપર જોઈએ તો અંશ મોટો હોય તો, અંશ મતલબ ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોનની સંખ્યા વધારે હોય તો એ રિએક્ટર છે સુપર ક્રિટિકલ અવસ્થામાં છે. જો નિયંત્રણ ચૂકી જાઓ તો રિએક્ટરની અંદર બ્લાસ્ટ થવાની શક્યતા છે, રિએક્ટરમાં બ્લાસ્ટ થવાની શક્યતા છે. એટલે અહીંયા શબ્દ મૂક્યો છે સુપર ક્રિટિકલ અવસ્થા. જો કેની કિંમત 1 હોય તો સૂત્ર ઉપરથી વિચારો, ભાગાકાર 1 ક્યારે મળે, તો કે અંશ અને છેદની કિંમત સરખી હોય ત્યારે. એટલે કે અંશમાં છે ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોન, છેદમાં છે આપાત ન્યુટ્રોન. ઉત્સર્જિત અને આપાત ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય ત્યારે રિએક્ટર છે ક્રિટિકલ અવસ્થામાં છે. મતલબ કે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન આપાત થાય છે, બરાબર. અને કે લેસ ધેન 1 હોય તો સબ ક્રિટિકલ અવસ્થા એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે છેદની કિંમત વધારે છે, મતલબ આપાત ન્યુટ્રોન કરતાં ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોનની સંખ્યા ઓછી છે. તો એનો મતલબ એવો થાય કે તમારે દર વખતે દરેક પ્રક્રિયા કરવા માટે બહારથી ન્યુટ્રોન આપવો પડે. જો ન્યુટ્રોન તમે આપવાનું બંધ કરો તો રિએક્ટર પણ બંધ થઈ જશે. કેમ? તો કે માની લો કે 2 ન્યુટ્રોન આપતા પ્રક્રિયા થઈને 1 ન્યુટ્રોન ઉત્સર્જિત થતો હોય તો પ્રક્રિયા પાછી કરાવવા માટે 2 ન્યુટ્રોન જોઈએ. હવે 1 છે, 1 તમારે બહારથી આપવો પડે, ના આપો તો પ્રક્રિયા થાય નહીં. એટલા માટે સબ ક્રિટિકલ અવસ્થામાં જ્યારે રિએક્ટર હોય ત્યારે તમારે સતત એને બહારથી ન્યુટ્રોન છે એની સપ્લાય કરવી પડે, નહીંતર રિએક્ટર છે બંધ થઈ જાય. હવે રિએક્ટરને ચાલુ બંધ કરવા માટેની સ્વિચ હોતી નથી. એ સ્વિચ એટલે નિયંત્રક સળિયા. જેટલા ન્યુટ્રોન ઉત્સર્જિત થયા એ બધાયનું અહીં શોષણ કરાવી દો એટલે અહીંયા કંઈ ન્યુટ્રોન પહોંચે જ નહીં, પ્રક્રિયા આગળ ચાલે નહીં. તો નિયંત્રક સળિયા છે એ એક પ્રકારની રિએક્ટર માટેની સ્વિચ પણ કહી શકાય, રિએક્ટર માટેની સ્વિચ પણ કહી શકાય. તો આપણે ફરીથી 3 મુશ્કેલી અને 3 નિવારણ કોના છે, તો કે શૃંખલા પ્રક્રિયાના. શૃંખલા પ્રક્રિયાના સફળતાને આડે આવતી મુશ્કેલી અને એનું નિવારણ. તો શૃંખલા પ્રક્રિયા સફળ થવા માટે 3 બાબતની ધ્યાન રાખવી પડે. એટલે કે 3 પ્રકારની મુશ્કેલીઓ નડે છે. મુશ્કેલી નંબર 1 કે આપાત ન્યુટ્રોન કરતાં ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોનની ઉર્જા વધારે છે. જો મેં શબ્દ સ્પેશિયલ મૂક્યો છે આપાત ન્યુટ્રોન, થર્મલ ન્યુટ્રોન. થર્મલ એટલે ધીમા, થર્મલ એટલે ધીમા, ધીમા એટલે ઓછી ગતિ ઉર્જાવાળા. ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના ક્રમની ઉર્જા 0.04 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના ક્રમની ઉર્જા હોય એની પાસે. જ્યારે ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોન છે એ 2 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી ઉર્જા ધરાવે છે. એટલે કે મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના ક્રમના છે. આ મુશ્કેલી થઈ. એનું નિવારણ છે મોડરેટર. મોડરેટર શું કામ કરે છે, તો કે વધુ ઉર્જાવાળા ન્યુટ્રોનને થર્મલ ન્યુટ્રોનમાં રૂપાંતરિત કરે છે, માત્ર ઉર્જા ઘટાડી દે છે.
સંખ્યામાં કોઈ ફેરફાર કરતું નથી. 5 ન્યુટ્રોન આવ્યો હોય તો 5એ 5ની ખાલી ઉર્જા ઘટાડી દે. 5માંથી એકેય ન્યુટ્રોનમાં ઘટાડો નથી કરતા. એટલે મોડરેટર છે એનું નિવારણ છે. બીજી સમસ્યા આપણી પાસે એવી છે કે આવી ગતિ ઉર્જાવાળા ન્યુટ્રોનના કારણે આપણા રિએક્ટરની અંદર ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્સર્જિત થવાનો ભય છે. તો ઉષ્મા ઉર્જાના નિયંત્રણ માટે શીતકની રચના કરવામાં આવે. શીતક છે એ ઉષ્મા ઉર્જાનું નિયંત્રણ કરે છે. મુશ્કેલી નંબર 3 કે આપાત ન્યુટ્રોન કરતાં ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોનની સંખ્યા વધારે છે. એ મુશ્કેલી છે, કારણ કે પ્રક્રિયા થવા માટે 1 ન્યુટ્રોનની જરૂર હોય અને 3 ન્યુટ્રોન ઉત્સર્જિત થતા હોય તો 3 ન્યુટ્રોનનું ત્યાં કાંઈ કામ જ નથી, 1 જ ન્યુટ્રોનની જરૂર છે. તો બાકીના વધારાના ન્યુટ્રોન છે એના શોષણ માટે નિયંત્રક સળિયાની રચના કરવામાં આવે. એટલે નિયંત્રક સળિયા છે એનું નિવારણ થયું. બરાબર, કોનું નિવારણ છે? તો કે ન્યુટ્રોનની સંખ્યાનું. પછી મેં એક વધારાનો પોઈન્ટ આપ્યો, ગુણક અંક. ગુણક અંક છે એનું સૂત્ર છે કે બરાબર ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોન છેદમાં આપાત ન્યુટ્રોન. એટલે જેટલા ન્યુટ્રોન ઉત્સર્જિત થાય છે એ અને આપાત ન્યુટ્રોન તમે જેટલા આપો છો એની સંખ્યાનો ગુણોત્તર છે. એ ગુણોત્તર જો 1 કરતાં મોટો હોય કે ગ્રેટર ધેન 1 હોય તો રિએક્ટર છે એ સુપર ક્રિટિકલ અવસ્થામાં છે એમ કહી શકાય. એનો ગુણોત્તર જો 1 મળે એટલે કે K = 1 તો રિએક્ટર ક્રિટિકલ અવસ્થામાં છે એવું કહી શકાય. અને એની કિંમત 1 કરતાં ઓછી મળે, નાની મળે, K <1 તો રિએક્ટર સબ ક્રિટિકલ અવસ્થામાં છે એવું કહી શકાય. હવે જોજો કે મોડરેટર તમે જે પહેલું નિવારણ આપ્યું, 3 મુશ્કેલી, આપાત ન્યુટ્રોન અને ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોન ઉર્જામાં તફાવત પહેલી મુશ્કેલી, ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે બીજી મુશ્કેલી, આપાત ન્યુટ્રોન કરતાં ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોનની સંખ્યા વધારે છે ત્રીજી મુશ્કેલી. 3 નિવારણ ઉર્જાના સંદર્ભમાં, ન્યુટ્રોનની ઉર્જાના સંદર્ભમાં નિવારણ છે મોડરેટર, ઉષ્મા ઉર્જાનું નિવારણ છે શીતક અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યાનું નિવારણ છે નિયંત્રક સળિયા. હવે જોજો મોડરેટર તરીકે તમે કયા કયા દ્રવ્યો વાપરી શકો? તો કે સાદું પાણી, ભારે પાણી, ગ્રેફાઇટ વગેરે. શીતક તરીકે તો કે પાણી અને પ્રવાહી સોડિયમ ધાતુ. અને નિયંત્રક સળિયા છે એ કેડમિયમ અને બેરિયમ ધાતુઓના છે બનેલા હોય છે. તો મિત્રો, શૃંખલા પ્રક્રિયા જો તમને યાદ હશે તો જ તમે રિએક્ટર ભણી શકશો. કારણ કે રિએક્ટર છે શૃંખલા પ્રક્રિયાના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે. શૃંખલા પ્રક્રિયા જે વિદ્યાર્થીને આવડે એને રિએક્ટર છે એની કાર્ય પદ્ધતિ આવડે. તો આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે રિએક્ટર ભણવાના છીએ. તો રિએક્ટર ભણવા માટે શૃંખલા પ્રક્રિયા છે ખાસ તમને યાદ રહેવી જોઈએ. તો આ લેક્ચરની અંદર જે આપણે શૃંખલા પ્રક્રિયા છે એના સફળતાના આડે આવતી મુશ્કેલી અને નિવારણ વિશેની ચર્ચા કરી છે, એ તમામ બાબતો સેટ નોટમાં નોંધ કરવાની છે. હોમવર્કમાં એક વખત મોઢે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે અને પાઠ્યપુસ્તકમાં જે શૃંખલા પ્રક્રિયા છે એની લીટી આપણે વાંચવાની છે 1 માર્કના પ્રશ્ન માટે. કારણ કે અમુક બાબતો એવી હશે કે જે પ્રશ્નની અંદર જરૂર નહીં હોય પણ એની અંદરથી વિકલ્પ ખાલી જગ્યા પ્રકારના પ્રશ્ન છે જે આપણે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર ઉપયોગી બને, ગુજકેટ, જી નીટમાં. તો સાથે સાથે એની અંદર પણ આપણે અંડરલાઇન છે એવું લાગે ને અંડરલાઇન કરતી જવાની, કોઈ આંકડાકીય મૂલ્ય આવતા હોય ને અંડરલાઇન કરતી જવાની. મતલબ માની લો કે કોઈની ઉર્જા હોય, કંઈ સંખ્યા આવતી હોય, એ જે આંકડાકીય બાબતો છે એને આપણે અંડરલાઇન કરતા જઈશું. પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે થિયરી અહીંયા થાય એ થિયરી એક વખત આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં વાંચવાનો આગ્રહ રાખવાનો, જેથી કરીને કોઈ મુદ્દો પ્રશ્નની અંદર જરૂરિયાત ન હોય તો અહીંયા લખેલો ન હોય તો 1 માર્કના પ્રશ્ન માટે આપણાથી ચૂકી ન જવાય
એટલા માટે એને પણ યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો લેક્ચર નંબર 12માં જે આપણે ન્યુક્લિયર શૃંખલા પ્રક્રિયા વિશે વાત કરી, તમામ બાબતો છે સેટ નોટમાં નોંધીશું અને હોમવર્ક સ્વરૂપે એક વખત મોડેલ લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. આ લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ.